আস্তে দিয়ে দেব आपके यहाँ पे 14 काउंटिंग हॉल्स में त्रिपुरा 1 वेस्ट की काउंटिंग चल रही है। साथ में पोस्टल बैलेट भी हो रहा है। ETPPMS जो सर्विस वोटर्स के इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट आते हैं उसका भी प्री काउंटिंग चल रहा है। तो सभी प्रोसेस चल रहा है, स्मूथ वे में हो रहा है। सभी जगह डिफरेंट कैंडिडेट्स के काउंटिंग एजेंट्स हैं जो पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। काउंटिंग ऑब्जर्वर्स आपके जो इलेक्शन कमीशन से 14 टेबल्स के लिए असाइन किए गए वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ओवरऑल प्रोसेस स्मूथ चल रही है और राउंड वाइज जो भी रिजल्ट अलग अलग काउंटिंग हॉल से रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं उसको एनकोर में भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं ताकि आप इलेक्शन कमीशन की साइट से वोटर हेल्पलाइन ऐप के द्वारा, वोटर टर्नआउट ऐप के द्वारा भी देखते रह सकते हैं। कब तक सर ये काउंटिंग खत्म हो गया? देखिए अभी आपका ऑलमोस्ट किसी में तो कंप्लीट हो गया है EVM काउंटिंग। जैसे भी हम देख रहे थे वहाँ पर आपका 14 में तो वहाँ पे भी 18 सुरजमनी में वहाँ पे ऑलरेडी वीपैट काउंटिंग जो 5 मैंडेटरी काउंट करने तो वो शुरू हो गया है। तो कुछ कुछ जगह ऑलरेडी एकदम फाइनल राउंड में कह सकते हैं कि EVM का राउंड चल रहा है। उसके बाद फिर आपका 5 मैंडेटरी वीपैट की काउंटिंग होगी। इसके अलावा पोस्टल बैलेट तो चल ही रहा है आपका, वो भी कंप्लीशन उस समय में होगा। So there are some allegations from opposition party of preventing counting agents. नहीं तो उनको ये हम उनसे पूछ ही रहे हैं, देयर इज एनी स्पेसिफिक सच कंप्लेंट, तो वी आर आस्किंग यू गिव द स्पेसिफिक नेम, काउंटिंग हॉल नंबर, टेबल ऑन विच दिस हैज हैपेंड एंड हु हैज given this threat so that necessary action as per law can be taken against them. Thank you.
एक काउंटिंग आपके यहाँ पे 14 काउंटिंग हॉल्स में त्रिपुरा वन वेस्ट की काउंटिंग चल रही है, साथ में पोस्टल बैलेट भी हो रहा है। ETPPMS जो सर्विस वोटर्स के इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट आते हैं उसका भी प्री काउंटिंग चल रहा है। सभी प्रोसेस चल रहा है, स्मूथ वे में हो रहा है। सभी जगह डिफरेंट कैंडिडेट्स के काउंटिंग एजेंट्स हैं जो कुछ प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। काउंटिंग ऑब्जर्वर्स आपके जो इलेक्शन कमीशन से 14 टेबल्स के लिए असाइन किए गए हैं वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ओवरऑल प्रोसेस स्मूथ चल रही है और राउंड वाइज जो भी रिजल्ट अलग अलग काउंटिंग हॉल से रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं उसको एनकोर में भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं ताकि आप इलेक्शन कमीशन की साइट से वोटर हेल्पलाइन ऐप के द्वारा, वोटर टर्नआउट ऐप के द्वारा भी देखते रह सकते। कब तक सर ये काउंटिंग खत्म होने की देखिए अभी आपका ऑलमोस्ट किसी में तो कंप्लीट हो गया है EVM काउंटिंग। जैसे भी हम देख रहे थे वहाँ पर आपका 14 में तो वहाँ पे भी 18 सूची में वहाँ पे ऑलरेडी वीपैट काउंटिंग जो 5 मैंडेटरी काउंट करने तो वो शुरू हो गया है। तो कुछ जगह ऑलरेडी एकदम फाइनल राउंड में कह सकते हैं कि EVM का राउंड चल रहा है। उसके बाद फिर आपका 5 मैंडेटरी वीपैट की काउंटिंग होगी। इसके अलावा पोस्टल बैलेट तो चल ही रहा है, आपका वो भी कंप्लीशन उस समय में होगी। So there are some allegations from opposition party of preventing counting agents. नहीं तो उनको ये हम उनसे पूछ ही रहे हैं, देयर इज एनी स्पेसिफिक सच कंप्लेंट तो वी आर आस्किंग यू गिव द स्पेसिफिक नेम, काउंटिंग हॉल नंबर, टेबल ऑन विच दिस हैज हैपेंड एंड हु हैज गिवन दिस थ्रेट सो दैट नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ कैन बी टेकन अगेंस्ट। थैंक यू। শুভ সকাল। আপনারা যারা মিডিয়ার ভাইয়েরা একদম মাঠে নেমে তৎপর হয়ে যারা আমাদের মাঝখানে আছেন আপনাদেরকে অনেক অনেক আমার অভিনন্দন, শুভেচ্ছা রইল এবং ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা মোর্চার তরফ থেকেও আপনাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি জনগণের প্রতি আমার নমন থাকবে, শ্রদ্ধা থাকবে। কেননা যেভাবে মোদিজি, নরেন্দ্র মোদিজি আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে মানুষের অগ্রগতি বা উন্নয়নের জন্য
কাজ করছে, সেই জায়গাটাকে যে মানুষ সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে 2023-এর নির্বাচনে, বিধানসভা নির্বাচনে আমরা ত্রিপুরা রাজ্য সেই ব্যাপারটা দেখেছি, এবং লোকসভা নির্বাচনেও মানুষ যে এই ব্যাপারটাকে প্রতিষ্ঠিত করছে যে আমরা নরেন্দ্র মোদীজিকেই পুনরায়ভাবে প্রধানমন্ত্রীর আসনে পেতে চাই, কেননা উনি যেভাবে মানুষের জন্য চিন্তা করেছে, অর্থোদয় ব্যক্তিগুলোর জন্য চিন্তা করেছে। তো সেই জায়গাতে আমি বলবো ফলাফল পুরো জনগণের ওপরে, জনগণ নিশ্চয়ই ভারতীয় জনতা পার্টিকে এবং নরেন্দ্র মোদীজিকে নিজেদের হাত খুলে আশীর্বাদ দিয়েছে, বুক ভরে মায়েরা আশীর্বাদ করেছে। আবারও আমরা পুনরায় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা সেই আসনে, প্রধানমন্ত্রীর আসনে পেতে চলছি। যা ফলাফল আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আপনাদের কাছে রিপোর্ট রয়েছে, আমরা জয় নিয়ে আশাবাদী। শুধু আজকে বলে না, আমরা 2014 সন থেকে আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি দিন রাত অক্লান্ত যেভাবে পরিশ্রম করেছেন এই দেশের জনগণের জন্য, এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজি এই রাজ্যের জনগণের দিকে তাকিয়ে, মহিলার দিকে তাকিয়ে, যুবাদের দিকে তাকিয়ে যেভাবে কাজ করেছেন, আমরা জয় নিয়ে প্রথম থেকে আমরা আশাবাদী ছিলাম। এবং যেভাবে ভোটদান যেভাবে হয়েছে, মানুষ যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছেন, আমরা তখন থেকে আমরা জানতাম যে আমাদের এই জয় আমরা কতটুকু মার্জিনে আমরা জিতবো এবার। কিন্তু এবার বিষয়টা হলো কি, বিরোধীরা যেসব এজেন্ডা নিয়ে এবার 2024 লোকসভা নির্বাচনে এসেছিল, এখন সময় চলে এসছে, জনগণ সবাই বুঝে গেছে, জনগণ উন্নয়নের পাশে, সত্যের পাশে, এবং আর 2 ঘন্টা পরে বিরোধীদের পায়ের তল থেকে মাটি সরে যাবে এবং আগামী দিনে আর রাজনীতি করার মতো ওরা কোনো স্থান পাবে না আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে। জনগণ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে, জনগণ মোদীজির পাশে রয়েছে, জনগণ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজির পাশে রয়েছে, এবং জনগণ বিপ্লব কুমার দেবের পাশে রয়েছে। মোহনপুরে বাবু পিয়াজ চলাতে মাসিরা কইতেছে, গ্রাম পাহাড়ে কইতেছে, শহরে পাহাড়ে কইতেছে, যুব মোর্চা কইতেছে, কিষান মোর্চা কইতেছে, পশ্চিম আসনে কইতেছে, আসন কইতেছে। भारत माता के চতুর্দিকে বিজেপি, রাজ্য রাজ্যে বিজেপি, সারা দেশে বিজেপি, আরো দূরে বিজেপি, আরো দূরে বিজেপি, চতুর্দিকে বিজেপি। জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ,
ত্রিপুরা আসনে আমাদের যিনি ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী মহারানী কৃতি দেবী সিং দেববর্মন, উনি বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। তার ধারে কাছে নেই INDI জোট। যত অপপ্রচারই করুক না কেন, এই রাজ্যের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তারা দেখেছেন ভারতীয় জনতা পার্টি, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গরিব কল্যাণে মানুষের জন্য কী কী কাজ করছেন, এই দেশের যুবক, কৃষক, মহিলাদের উন্নয়নে কি কাজ করেছে, INDIদের কি ছিল এজেন্ডা, প্রধানমন্ত্রীর দৌড়, প্রধানমন্ত্রীর জন্য কম্পিটিশন, এর বাইরে তাদের কোনো ইস্যু নেই। তাই এই রাজ্যের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এই এখন অবধি পূর্ব ত্রিপুরা আসনে আমরা এমন লিডে আছে যে তার ধারে কাছেও নেই INDI জোট। যেমন এখন অবধি 5th রাউন্ডে তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্র প্রায় 18,000 ভোটে এগিয়ে রয়েছে। কৃষ্ণপুর বিধানসভাতে অলরেডি ভোট গণনা সম্পন্ন, যদিও ডিক্লেয়ার হয়নি। 6th রাউন্ড শেষে 18,000 ভোটের লিড রয়েছে। তেমনি আমাদের কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্র প্রায় 19,000 ভোটের লিড রয়েছে। সুতরাং এই লিড কখনো মানে এন্ড অফ দ্য কাউন্ট, এই যে টার্গেট বা এই অবধি যে বিজেপির প্রাপ্ত ভোটকে কোনোভাবেই কোনো রাজনৈতিক দল সেটা ছুঁতে পারবে না। শুধু ডিক্লারেশনের অপেক্ষায় আমরা রয়েছি। এই ফল আমাদের প্রত্যাশিত। আমাদের সমস্ত কার্যকর্তাদের আজকে আমি এই বিজয় আমি উৎসর্গ করছি। কার্যকর্তারা এত কাজ করেছে, সেই অগাস্ট মাস থেকে আমাদের শুরু হয়েছে हर घर तिरंगा, 75 সীমান্ত গ্রাম, বীর শহীদকে নাম থেকে শুরু করে মেরা মিট্টি মেরা দেশ, লাভার্থী সম্পর্ক, রাজপুতি দিদি থেকে শুরু করে কিষাণ সম্মান নিধি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি বেনিফিটস মানুষের ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন আমাদের কার্যকর্তারা, আমাদের বুথ প্রেসিডেন্ট, আমাদের শক্তি প্রমুখ কেন্দ্ররা। সুতরাং আজকের এই বিজয় আমি রাজ্যের মাননীয় সভাপতি, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের জোটের যিনি চেয়ারম্যান আমাদের মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর থেকে শুরু করে ভাজপার সমস্ত কার্যকর্তা এবং তীব্রমতার সমস্ত কার্যকর্তাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। দিচ্ছে তো আমরা তো প্রথম থেকেই বলছি যে একটা আতঙ্কের আবহে ভোট হচ্ছে। নির্বাচনের দিনও কাউন্টিং আমাদের